जय जवान जय किसान जय भारत। नमस्कार वाला मित्रों, हाल में अपना भारत देश में लोकसभा की चूंटणी चाली रही है, एटले दरेक पार्टीना नेताओं भाषणों ने रेलियो करी रह्या छे। एमां बीजेपीना नेता अमित शाह, जे हालना अपने गृहमंत्री, बीजेपीनी बहुमतनी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी वडाप्रधान बन्या 2014 थी 2019 અને 2019 થી 2024 સુધી 10 વર્ષ 2 ટર્મ વડાપ્રધાન બન્યા। હવે અમિત શાહ કહીએ જે પુલવામાનો હુમલો થયો 2019 में, ત્યારે એર સ્ટ્રાઇક જે કરી એ અમિત શાહ એમ કહે કે પીએમ મોદીએ એર સ્ટ્રાઇક કરી। भाई पीएम मोदी आ स्ट्राइक नहीं करी, अपना भारत देश की जांबाज आर्मी करी, वायुसेना आर्मी सैनिकों करी। पीएम ने श्रेय ना आपशो, पीएम थोड़ी एयर स्ट्राइक करी है। पीएम तो खाली मंजूरी आपी है, एयर स्ट्राइक तो आर्मी जवानों करी है। तो अमित शाह के पीएम मोदी एयर स्ट्राइक करी 2019 थी करी है। अत्यार सुधी जेटली चूंटणीओ आई ए बधामां ए एयर स्ट्राइक करी एना गाणा गाय है। विधानसभानी होय, लोकसभानी होय के गमे ते चूंटणी होय, पुलवामानी जे घटना बनी अने जे 40 जवानों शहीद थई गया एना नामे शहीदोना नामे हजू वोट मांगे छे। 2024 सुधी विधानसभानी होय के लोकसभानी होय गमे ते चूंटणीमां जीतवा माटे शहीदोना नामे वोट मांगे छे। तो 2019 में एयर स्ट्राइक करी। 2019 में लोकसभानी चूंटणी आवती थी, पीएम मोदी ने बीजो वडाप्रधान बनवू हतुं। कारण 2014 थी 2019 सुधी में तो 5 वर्ष में कहीं काम कर्या ज नथी बीजेपी सरकारे। पीएम मोदीए शुं काम कर्या 5 वर्ष में? नोटबंधी करी, लोग लाइन में उभा राख्या। 3 वर्ष सुधी लोग लाइन में उभा रह्या, केटला माणसो मरी गया लाइनबंधी नोटबंधी में लाइनों में। और 2 वर्ष जीएसटी में गया, जीएसटी में बधाने घणा वस्तुओं पर टैक्स लगा कर्या छे अने हजू सुधी टैक्स लगावो तो छाश, दूध, दહીં, आटा कोई वस्तु छोड़ी नहीं। जीएसटी में टैक्स लगाए, गरीब ने मध्यम वर्ग ने लूटो छो। तमे कोई काम कर्या नहीं 2014 थी 2019 सुधी। तो तमे 2019 में बीजेपी सरकार ना बने अने देशनी कमनसीबे आ पुलवामानो हुमलो थयो कया कारणसर थयो हजू सुधी कंई बहार आव्युं नथी अने बहार आववाय नहीं दे। बहुमतनी सरकार है बीजेपी की। 5 वर्ष थया, 5 वर्ष में कया कारणसर थयो शुं थयुं एना जे अंदर जे संडोवायेला होय ए बधाने फांसी आपी दो, जाहिर में फांसी आपो। ए नानी सूनी वात थोड़ी है। जवानना जांबाज 40 जवानों शहीदी थई है। एक एक जवान 10-10 पाकिस्तान सैनिकों ने, चीनना सैनिकों ने भारे पड़े एवं आपणे एक एक जवान, एक एक आर्मी जवान कुशल है, हौसलो है, शक्ति है सामनो करवानो। तो वगर युद्ध लड़े 40 जवान शहीद थी गया, नानी सूनी बात थोड़ी। देश माटे अत्यार सुधीमां मोटामां मोटा हुमलो है। અને વારંવાર નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ
આતંકવાદી હુમલા બંધ થયા અમારા રાજ્યમાં 10 વર્ષમાં. આતંકવાદી હુમલા અહીંયા અંદર બંધ થયા, ચલો સિટીઓમાં અને અંદર દેશની અંદર. તો ત્યાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં ત્યાં આ બધા તો હજુ થાય જ છે. 370ની કલમ તમે હટાવી, એમાં ટાર્ગેટ કિલિંગમાં કેટલા માણસો મરી ગયા, કેટલા ઘરો ઉજળી ગયા. એ જેનો પરિવારનું એક સભ્ય ગયું હોય ને એને ખબર પડે ભાઈ તમે તો 370ની કલમ હટાવી નાખી, બરાબર, કે એના પછી કેટલા 20 થી 25 ટાર્ગેટ કિલિંગ થયા છે, વધારે થયા તો નાની. કોઈ બેંકનો કર્મચારી હોય ને કોઈ આર્મીનો હોય ને કોઈ પોલીસવાળો હોય ને કોઈ જનતા હોય, ટાર્ગેટ કિલિંગમાં 25 થી 30 માણસ મરી ગયા છે, વધારે હોય તો કંઈ ના નહીં. હવે 40 જવાન શહીદ થયા પુલવામાના એટેકમાં, આતંકવાદી હુમલામાં. એટલે એનો કંઈક વળતો જવાબ આપણે આપવા માટે કંઈક કરવું જ પડે ને. જે ભારત દેશના વડાપ્રધાન હોય એમ અને એમનું જે મંત્રીમંડળ, એમને કંઈક નિર્ણય તો લેવો જ પડે ને. અને એમાં પાછી 2019ની લોકસભાની ચૂંટણી આવતી, એટલે તમારે તો 2019માં આવે એવું લાગતું નહોતું તમારે કે તમે આવો. 2014 થી 2019માં તમે કોઈ કામ જ કરે નહીં, લોકોના લાઈનમાં ઊભા રાખ્યા છે. નોટબંધીમાં કેટલા લોકો મર્યા છે, અને જીએસટીમાં નકરા લોકોએ જે વસ્તુઓ પર ટેક્સ ચૂકવ્યા. તો 2014 થી 2019 સુધીમાં 5 વર્ષમાં તમે કોઈ કામ જ કરે નહીં, લોકોને હેરાન જ કરી છે. તો તમે 2019માં કહેતા આવો. 2019માં પુલવામાની ઘટના બની, કમનસીબે કયા કારણસર બની એ હજુ સુધી બહાર આવ્યું નથી. અને લોકસભાની ચૂંટણી હતી એટલે બીજેપીની સરકારે એર સ્ટ્રાઇક કરી, કારણ કે 40 જવાનો શહીદ થયા હતા. જવાબ તો આપવો જ પડે, જવાબ ના આપે તો સરકાર કમજોર કહેવાય. બહુમતની સરકારોને જવાબ ના આપે તો સરકાર કમજોર કહેવાય. અને એક પાકિસ્તાન આવું દોથા જેવડું દેશ. એટલે તમારા લોકસભાની ચૂંટણીમાં એનો લાભ તમને મળી જાય, એટલા માટે એર સ્ટ્રાઇક કરી. હજુ 2019 સુધી તમે 2024 સુધી ગાગા કરો છો, એર સ્ટ્રાઇક કરી. અને એર સ્ટ્રાઇક કરી 2019 થી 2024 સુધી પુલવામામાં જે જવાનો શહીદ થયા એના નામે તમે હજુ સુધી વોટો માગો છો. શહીદોના નામે, નામે વોટ માગતા તમને લોકોને શરમ આવતી નથી. ચૂંટણીમાં તમે શહીદોનું નામ ઉછાળો છો, એર સ્ટ્રાઇક કરીને આતંકવાદી ખાત્મો કર્યો. આ વાત જે શાંત પડી ગઈ હોય અને તમે દરેક જાહેર સભાઓમાં, રેલીઓમાં આવી વાતો કરો, એટલે જે જવાનો શહીદ થયા હોય એના પરિવાર ઉપર શું વીતે તમને કંઈ ખબર પડે છે? તમે ખાલી તમારા વોટ જોઈએ છે શહીદોના નામે. એટલે તમે એનો ઉપયોગ હજુ સુધી કરી રહ્યા છો લોકસભાની ચૂંટણી સુધી. પણ જ્યાં શાંત થઈ ગયું હોય, જે પરિવારને થોડીક સાંત્વના મળી હોય, થોડુંક એમને ભૂલી તો ના શકે, પરિવારનો કોઈ સભ્ય ભૂલી ના શકે આવી ઘટનાને, પણ છાતી ઉપર પથ્થર મૂકી અને સહન કરે. હવે એ વસ્તુ તમે વારંવાર યાદ કરો ને, એ શહીદોના પરિવારોને તમે દુઃખી કરો છો. તમે જે કામ કર્યું, વિકાસની વાતો કરો, 400 સીટોની વાતો કરો, અબકી બાર મોદી સરકાર, અબકી બાર 400 પાર, આ બધા નારા આપો છો. વિકાસ કર્યો તો શહીદોના નામે હું કામ વોટ માંગો છો ભાઈ? અને શહીદોના પરિવારોને જખમ આપો છો. જે શાંત પડી ગયું હું કામ તાજું કરો છો? તાજું કરો તો કરો. પાકિસ્તાનમાં જેટલા આતંકવાદી અડ્ડાઓ છે, પાકિસ્તાનની અંદર જેટલા આતંકવાદી અડ્ડાઓ છે, ત્યાં સેટેલાઇટથી બધી ખબર પડે એવી છે ક્યાં ક્યાં કઈ જગ્યાએ આતંકવાદી છે. તમારી પાસે મિસાલ હોય છે. ભારતમાં રહી
ટાર્ગેટ કરીને આતંકવાદીનો ખાત્મો કરે એ કરવાની તો કશું કરવાની હિંમત નથી. અને કોઈ પણ નાના મોટા હુમલા થાય, હજુ સુધી હુમલાઓ થાય છે. 40 જવાન શહીદ થયા પછી કેટલી વખત હુમલા થાય, 4-5 જવાનો શહીદ થાય છે. આવા આતંકવાદી પહેલાં જે આ સિટીઓમાં હુમલો કરતા હતા એની જગ્યાએ એમને સ્થળ ટ્રાન્સફર કર્યું અને જવાનો પર હુમલા કરવાનું ચાલુ કર્યું. પોલીસો ઉપર ના આર્મીના જવાનો ઉપર ઘાટ લગાવીને હુમલા કરે. સામી સાથે તો હિન્દુસ્તાનના ફૌજના જવાનોને સામે આવવાની નથી આતંકવાદીઓની તાકાત કે નથી પાકિસ્તાનના જવાનોની હિંમત કે ભારતીય ફૌજના જવાની સામે આવી સામી સાથે લડી અને જીતી શકે કે સામનો કરી શકે એવી તાકાત નથી આતંકવાદીઓની કે પાકિસ્તાનના સૈનિકોની. ઘાટ લગાવીને કરે કાયરો એટલે જવાનો કેટલા શહીદ થાય છે. એમાં પુલવામામાં 40 જવાન થયા, જવાન શહીદ થયા. એના પછી કેટલા જગ્યાએ 4 ને 5 ને 4 ને 5 જવાન શહીદ થાય છે. તો આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ ચાલુ જ છે. વારંવાર આખો દિન ભાષણોમાં, રેલીઓમાં, ઇલેક્શનમાં આતંકવાદી વિશે વાતો કરો. કોઈ હજુ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ ખતમ થઈ નથી. પહેલાં જે દેશની અંદર નથી થતી એ હવે દેશની જનતા પર અત્યારે નથી થતી. સિટીની અંદર દેશની જનતા ઉપર હવે એમનો ટાર્ગેટ બદલ્યો છે. તો એ દેશની સુરક્ષા ઉપર હુમલા કરે, પોલીસો ઉપર, આર્મીઓ ઉપર ઘાટ લગાવી. કેટલાય જવાનો આજે શહીદ થઈ ગયા વગર યુદ્ધ લડે, વગર સામનો કરે. તો આ આતંકવાદી હુમલાની ત્યાં શું જ ભાઈ આ બંધ થયું છે? બંધ ત્યારે જ થશે કે પાકિસ્તાનની અંદર જેટલા આતંકવાદી અડ્ડા છે એક પણ ના રહેવો જોઈએ. એક પણ આતંકવાદી એ પ્રમાણે કરો. તાકાત 10 વર્ષથી બહુમતની સરકાર છે, ખાલી વાતો ના કરી બણગામ ફૂંક કરો. હિંમત હોય તો એ કરો અને ઓર્ડર આપી તો પાકિસ્તાનને કે હવે એક પણ હુમલો થયો ભારતની અંદર આતંકવાદી કોઈ પણ એક પણ અમારો જવાન શહીદ થયો તો અમે આતંકવાદી કેમ્પો પર હુમલા કરીને સફાઈઓ કરશું. આ વાતો કરો અમે અંદર ઘૂસ કે મારતે, અંદર ઘૂસ કે મારતે. એ અંદર ઘૂસ કે માર્યું એ ના કહેવાય. જેટલા જે છે ને બધા કેમ્પો એ બધાનો સમૂળકો નાશ થાય. અંદર પહોંચવાની જરૂર નથી. આપણે ભારતમાં રહેલા મિસાઇલો ઠોકો અને સફાઈઓ કરો અને પાકિસ્તાનની સરકારને કહી દો કે હવે એક પણ અમારો જવાન શહીદ થયો આતંકવાદીઓને લીધે તો સીધો હુમલો કરવામાં આવશે પાકિસ્તાન ઉપર. કાં તો બધા આતંકવાદી અમને સોંપી દો, કાં તો અમે એમનો નાશ કરશું. ત્યારે આ હુમલા બનશે ને વર્ષો સુધી આમ લડ્યા જ કરજો, જવાનો શહીદ થયા કરશે. એક વખત નિર્ણાયક મુકાબલો કરવો જ પડશે. ત્યારે તમને આતંકવાદીઓથી, આપણા દેશના આતંકવાદીઓથી છુટકારો મળશે. પાકિસ્તાનને કડક શબ્દોમાં જણાવવું પડશે કે હવે અમારા દેશની અંદર એક પણ આતંકવાદી હુમલો થયો તો તમારી પાકિસ્તાની સરકાર જવાબદાર ગણાશે અને તમારે જવાબ આપવો પડશે. તમે જવાબ નહીં આપો અમુક સમયમાં તો અમે આતંકવાદીઓ પર હુમલો કરી અને આતંકવાદીઓને સફાઈઓ કરી નાખશું. પછી ભલે યુદ્ધ લડવું પડે પાકિસ્તાન સાથે તો લડીને એક વખત નિર્ણાયક યુદ્ધ લડવું જ પડશે આતંકવાદીઓને સફાઈઓ કરવા માટે. અને હવે તો પાકિસ્તાનમાં ઘૂસવાની જરૂર નહીં. સેટેલાઇટથી બધા કેમ્પોની તપાસ કરીને આથી મિસાઇલો છોડીને ખાત્મો કરી નાખવાનો બહાર આવે. આ વારંવારનું સમસ્યા મટી જાય તારા જ એ આતંકવાદીઓનું થશે. બાકી આ વર્ષોથી 70 વર્ષથી આતંકવાદીઓના હુમલાઓ સહેતા છે અને દેશને સહેવાના છે. જ્યાં સુધી નિર્ણય નહીં લે. બહુમતની સરકાર છે, 10 વર્ષથી બહુમતની સરકાર છે. ન્યારું આમ કર્યું, ન્યારું પૂંછડું કર્યું, નોકરું કરીને બધી ન્યારુંની વાતો કરે. તમે કહો ને તમારી પાસે 10 વર્ષથી બહુમતની સરકાર છે, કરી દો એક આતંકવાદીનો સફાયો. આ દેશમાં રહ્યા મિસાઇલો છોડીને કરી દો. દેશમાં રહ્યા બોર્ડર ક્રોસ કરવાની જરૂર નથી. એવી મિસાઇલો છે આપણી પાસે. શું નથી?
સેટેલાઇટથી કેમ્પોને શોધીને બધા આતંકવાદીનો ખાત્મો કરી નાખો. અને કહેવાય ને કે અમને અંદર ઘૂસીને મારી, અંદર ઘૂસીને કરો સફાયો, ગમે તેમ પણ આતંકવાદીનો નાશ કરો. હજુ તો અત્યારે ઇઝરાયલ આ હુતી એને અંદર હુમલો કરીને ખાલી 1500 ઇઝરાયલના 1500 ઇઝરાયલ જનતાનો ભોગ હુતીએ લીધો. 1500 જણા ઇઝરાયલી 1500 જનતાને મારી, 1500ને. આ ઇઝરાયલ ચલો ખાત્મો બોલાવી દો અંદર ઘૂસીને. એ જવાબ આપે કહેવાય. 34,000નો ખાત્મો બોલાવી દો જનતા અને હુતીના લડાકોને બધાને થઈને 34,000ની ઉપર આંકડો પહોંચી ગયો. એ કર્યો કહેવાય, એ જવાબ આપે કહેવાય. ખાલી એને કંઈ વાતો કરો ને નેહરુની વાતો ફાડી કરો આખો દાડો. નેહરુ જે ભૂલ કરી ચલો તમે લાઈને નાખો પીઓ કે ને અક્ષય ચીન. તમારી પાસે 10 વર્ષથી બહુમતની સરકાર છે ને, કોંગ્રેસની જે ભૂલ થઈને તમારી પાસે તાકાત છે ને, બહુમતની સરકાર છે, તો પાછું મેળવી લો. અક્ષય ચીન ને પીઓ કે હુમલો કરી જેમને એ લોકોએ જે મેળવ્યું હતું આપણી પાસેથી, એ તો આપણે એમની પાસે મેળવી લો. કશું કરવું નહીં, ખાલી વાર્તા કરે 10 વર્ષથી. નેહરુની આ ભૂલ હતી, નેહરુએ જે કરી, કોંગ્રેસે જે કરી ભૂલ, તમે સુધારો ને. પણ તમારી પાસે બહુમતની સરકાર છે, 10 વર્ષથી રાજ કરો છો. 10 વર્ષ લાયા તમે પીઓ કે લાયા અક્ષય ચીન, ખાલી વાર્તા કરો છો. હા, અને મોદી, પીએમ મોદી એરસ્ટ્રાઇક કરે. હવે પીએમ મોદી હું જંબાદ જવાનું એરસ્ટ્રાઇક કરે છે વાયુસેનાને. પીએમ મોદી તો પંજાબમાં ગયા હતા કંઈક રેલીઓ ભાષણ કરવા, ત્યાં વચ્ચે એમને કંઈક સુરક્ષામાં સહેજ ચૂક થઈ હતી, તો મારી સુરક્ષામાં ચૂક થઈ ગઈ, આખા દેશ માથે લીધો હતો. અને છેક રાષ્ટ્રપતિને મળી આવ્યા હતા. કે મારી જે સવારી જઈ રહી હતી એમાં સુરક્ષા જવાનોની જે ચૂક થઈ ગઈ. હવે સુરક્ષા જવાનોની જે ચૂક થઈ હતી એમને સસ્પેન્ડ કરી દીધા. છપ્પનની સાથી છે, આટલી બધી બીક લાગે ને, આખી મોટી બટાલિયન લઈને ફરો છો તમે જાઓ અહીંયા. અને તો ગાડી મેં બંધ કર્યું, હેલિકોપ્ટરના પ્લેનથી જ ફરો છો. ખાલી વાતો કરો છો. પંજાબમાં એ જવાના હતા કંઈક રેલી કે ભાષણો કરવા માટે, ત્યાં એમની સુરક્ષામાં થોડી કંઈક ચૂક થઈ ગઈ છે. એમાં તો આખો દેશ માથે લીધો અને સુરક્ષાના જવાનોને સસ્પેન્ડ કર્યા અને છેક રાષ્ટ્રપતિ મળ્યા, મારી સુરક્ષામાં ચૂક થઈ ગઈ. આવા તો ઘણા નેતાઓને સુરક્ષામાં ચૂક થાય છે. એ કોઈ સુરક્ષાકર્મીઓ સસ્પેન્ડ નહીં કર્યા ગયા અને રાષ્ટ્રપતિ પાસે ગયા. તમને શું ભાઈ આટલી બધી બીક લાગે? આખું બટાલિયન લઈને ફરો છો, આખી કમાન્ડરોની, અને આમ 56ની સાથેની વાતો કરો. અને 10 વર્ષના શાસનમાં પીએમ મોદી મારામાર કહે છે કે ન્યાય પ્રક્રિયામાં અમે ઘણા બધા સુધારા કર્યા. ન્યાય પ્રક્રિયામાં જનતાને ન્યાય આપવા માટે અમે ઘણા બધા જૂના કાયદાઓ બધા રદ કરી નાખ્યા. તે ન્યાય પ્રક્રિયામાં પણ ઘણા બધા કાયદાઓ નવા લાવવાની જરૂર છે, ઘણા બધા કાયદાઓ બદલવાની જરૂર છે. અને કાયદાઓ અમલમાં લાવ્યા પછી, કાયદાઓ બન્યા પછી અમલમાં લાવી એના પર કાર્યવાહી કરવાની સખત જરૂર હોય. ખાલી કાયદો બનાવી દીધો એનાથી બધું ચાલે નહીં. કાયદો બની જાય, તમે અમલમાં લાવો, પણ એના પર તમે સખ્તાથી કામ ના કરો, એ કાયદા અને એ બધું શું કામનું? એનું પાલન થવું જોઈએ.
હવે આપણી ન્યાય પ્રણાલી એવી છે કે કોઈ પણ કેસ હોય તો એ લડતા લડતા કેટલા વર્ષો થઈ જાય નક્કી નહીં, અને કેસ કરાવવાવાળો વાદી અને પ્રતિવાદી બે જતા રહે તો એ ના નહીં, અને તો એ કેસ બંધ ના થયો. આવી લાંબી પ્રક્રિયાઓ છે. આવા આપણે પછી કેસોમાં ભરાવો જ થાય ને, કેટલાક કેસો પેન્ડિંગ હજુ પડ્યા છે, હજી એનો કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. કાયદાઓમાં સુધારા લાવો. જે વર્ષમાં જેટલા કેસો આવ્યા હોય તો એક જ વર્ષમાં એ બધા કેસોનો નિકાલ થઈ જવો જોઈએ. જે હોય એ નવા વર્ષમાં નવું કામ, પેન્ડિંગ કેસ રહેવો જ ના જોઈએ. અને કાયદાઓમાં ઘણા બધા સુધારા કરવાની જરૂર છે. અત્યારે દેશની અંદર કેટલા ક્રાઇમ બને છે. આ ક્રાઇમ બધા બંધ થાય ત્યારે રામ રાજ્યની વાતો કરે ને બીજી વાર બહુ મોટી રામ રાજ્ય 2014 થી 2024 સુધી રામ રાજ્ય એમ ના આવે. રામ રાજ્ય માટે કડક નિર્ણયો લેવા પડે, કડક કાયદાઓ બનાવવા પડે, પ્રજાને લક્ષી કામો કરવા પડે, પ્રજાને પ્રાથમિક સુવિધાઓ આપવી પડે, અને દરેક પ્રજા સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિમાં જીવતી હોય, શાંતિથી જીવતી હોય, ન્યાય મળતો હોય, તો એને રામ રાજ્ય કહેવાય. એક પણ પ્રજા દુઃખી ના હોય. ખાલી રામ રાજ્યની વાતો કરવાથી રામ રાજ્ય ના આવી જાય. તમે કાયદાઓ સુધારો છો એ તમારા માટે જો સુધારવાની જરૂર પડે ત્યારે તમે ગમે ત્યારે સુધારી દો, તમારે જ્યારે જરૂર પડે તમારા માટે. આ દિલ્હીમાં સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હીના સીએમને થોડા, જે સીએમ હોય એની પાસે જો એનું સ્ટેટ ચલાવવા માટેની કોઈ સત્તા જ ના હોય, કોઈ પાવર ના હોય, તો એ સીએમ પછી શું કામના? ગૃહ ખાતું કેન્દ્રની પાસે, સીએમ પાસે નહીં. એલજી કેન્દ્રના, એલજી કામ ના કરવા દે તો પછી સીએમ શું કરશે? બેઠા બેઠા મંજીરા વગાડશે? દિલ્હીની સરકાર એમને ચલાવવાની હોય સીએમએ, અને દિલ્હીની જનતાના કામો કરવાના હોય તો એમની પાસે કોઈ પાવર ના હોય, કોઈ અધિકારીઓ એમનું કોઈ માને નહીં, તો એ કેતા કરશે ભાઈ સત્તા ચલાવશે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો દિલ્હીના સીએમ તરફી, ત્યારે એમનું વર્ચસ્વ રાખવા માટે, કેન્દ્રનું વર્ચસ્વ દિલ્હી પર રાખવા માટે કાયદો બનાવી દીધો, અધ્યાદેશ લાવી. એમના જરૂર હોય ત્યારે ગમે ત્યારે કાયદા બની જાય. તો તમારા માટે બધું છે, બરાબર ને? જનતા માટે કશું નથી. જ્યારે જરૂર પડે એમને સત્તા માટે, સત્તાની ભૂખ માટે, ત્યારે એ લોકો ગમે ત્યારે કાયદા બનાવી દે, અધ્યાદેશ લાવી. ન્યાય પ્રણાલીમાં સુધારો કરો. હવે રાજકારણમાં બધા 90% ક્રાઇમવાળા બધા ભર્યા છે. 10% જ કોઈ સારા છે કે એમના પર એક પણ કેસ નહીં હોય કદાચ. બાકી બધા લગભગ 90% રાજકારણીઓ હોય, કદાચ ધારાસભ્યો હોય કે સાંસદો હોય, 90% રાજકારણીઓ પર કોઈના કોઈ પોલીસ કેસ હશે. એક પણ પોલીસ કેસ ના હોય એવો રાજકારણી હોય તો દેશ સારી રીતે ચાલે. આ બધા ગુંડાઓ, લુખ્ખાઓ, મોબાઈલીઓ, બળાત્કારીઓ ભેગા થઈને દેશ ચલાવતા હોય એ હું દેશને ચલાવવાના? એ જ બધા ક્રાઇમની કુંડળીવાળા હોય તો તમે શું કાયદાઓ સુધારવાના? કારણ કે તમે કાયદાઓ સુધારો તો સૌથી પહેલાં તમારા બધા રાજકારણીઓ નેતા હોય બધા જેલમાં જવું પડે એમને. એટલે એમના રક્ષણ માટે તમે કાયદાઓ બનાવતા નથી. કારણ કે કાયદા બનાવો તો આ બધા રાજકારણીઓ બધા ક્રાઇમવાળા હોય, ક્રાઇમ કુંડલી દરેકની હોય, લગભગ 90%ની હોય. 10% જ કોઈક સારા હશે એમના પર કોઈ કેસ નહીં હોય. 10% નીકળે, ચાહે ધારાસભ્ય હોય કે સાંસદ હોય. હવે આવા બધા ગુંડા, મવાલીઓ, લુખ્ખાઓ, બળાત્કારીઓ, રેપિસ્ટો, આવા બધા જો દેશ ચલાવતા હોય તો દેશનું ત્યાં ભલું થવાનું છે. તમે કાયદા એટલા માટે સુધારતા નહીં કે કાયદા સુધારો,
કાયદા કડક બનાવો તો સૌથી પહેલાં તમારા ધારાસભ્યોને સાંસદોને પહેલાં બધાને જેલમાં જવું પડે જેટલા છે બધા. એટલે રાજકારણની અંદર એક પણ પોલીસ કેસ ના હોય એવો રાજકારણી હોય, એક પણ ડાઘ ના હોય, ના ભ્રષ્ટાચારનો ડાઘ હોય, ના કોઈ પણ જનતાની કરેલી હેરાનગતિનો કોઈ એના પર એક પણ જાતનો કેસ ના હોય, કોઈ એના પર કોઈ ક્રાઇમનો કોઈ કેસ ના હોય. 140 કરોડની જનતામાંથી તમને 582 સભ્યો મળતા નહીં ભાઈ, સાંસદો મળતા નહીં કે જેના પર એક પણ કેસ ના હોય એવા લડે. શું કામ તમે ટિકિટ આપો છો ભાઈ ક્રાઇમ ધરાવતા હોય એમને? બસ તમારા જનતા જાય ભાડમાં, તમારા સત્તા મેળવી છે ગમે તેમ. આ બધા પછી છૂટીને આવશે. એક તો લુખાન મોબાઈલ અને ગુંડાઓના બધા હોય અને એમના પાસે સત્તા મળે એટલે પછી એ બધા શું તાનાશાહી જ કરવાના, લોકોને ડરાવવા ધમકાવવાની જ કરશે. એટલે પેલા કાયદા સુધારો. હવે જે ક્રિમિનલ હોય, ચોરીના કેસ હોય કે મર્ડરના કેસ હોય કે કોઈ પણ અમુક એક વ્યક્તિના જે ક્રાઇમ ધરાવતો હોય અમુક વ્યક્તિ, એને એક વ્યક્તિના માથે અમુક 40, 50, 100 કેસ હોય બોલો, તો જમાના પર છૂટીને ફરતા હોય. 100 કેસ હોય ક્રાઇમના. ચાહે ચોર હોય તો ચોરના એટલે એની માથે 50 કેસ હોય, 100 કેસ હોય કે નક્કી નહીં. કોઈ ક્રાઇમ કરેલા હોય, મર્ડર કરેલા હોય, આ કરેલા હોય, એની માથે કેટલા કેસો હોય, 50 હોય, 70 હોય, કોઈ નક્કી નહીં. તો એ બધા જમાનત પર ફરતા હોય. આ જમાનત મને વારંવાર આવતા મળી જાય તો બી બારાની આ ક્રાઇમ જ કરવાના. પણ એમાં કાયદા બનાવો કે 10,000ની ચોરી, 100 રૂપિયાથી માંડી 10,000ની ચોરી થઈ હોય કોઈના ઘરમાંથી, દુકાનમાંથી કે કોઈ પણ જગ્યાથી ચોરી કરી હોય તો 10,000ની ચોરી કરી હોય તો એના 5 વર્ષ સુધી ઠાઈ દો જેલમાં, 2 વર્ષ સુધી જેલમાં મોકલી દો. 10,000ની ચોરી કરી હોય ત્યાંથી 2 વર્ષ, પછી 50,000થી લાખ રૂપિયા સુધીની કરી હોય તો 5 વર્ષ, લાખથી ઉપરની કરી હોય તો 10 વર્ષ જેલમાં કાઢી દો. જમાનત બમાનત આપશો નહીં. એક પણ ચોરી નહીં થાય રાજ્યમાં. આજે પોલીસ આટલી રાખવી પડે, પોલીસે નહીં રાખવી પડે. પોલીસની સંખ્યા ઘટાડી દીધો તો વાંધો નહીં આવે. કાયદા કડક કરો, અમલ કરો. વારંવાર 70, 80 ગુના હોય, 70, 80, 100 કેસ હોય, એ આ છૂટા ફરતા હોય તો એમનું કોઈ ચિંતા જ ના હોય કે ભલે આપણા માથે કેસ હોય ભલે, તો ભાઈ આવીને બહાર આવીને એ જ કરવાના છે, ગુના જ કરવાના છે. પકડાશે કે પછી જેલમાં જતા મોં વાંધો જમા લે બસ છૂટી જઈશું. એમ કોઈ દિવસ રામ રાજ્ય આવે નહીં અને ગુના કોઈ સાથ થવાના નથી. પોલીસ તો સારામાં સારું કામ કરે. અમદાવાદમાં ગુનો કરે, અમદાવાદમાં કોઈ પણ ક્રાઇમ બન્યો હોય અને ક્રાઇમ કરનારા ગમે તે જગ્યાએ જતા રહ્યા હોય, આરોપીઓ ગમે તે બીજા સ્ટેટમાં જતા રહે તો શોધીને પોલીસ લાવે. પોલીસનું કામ સારું છે. પણ કાયદામાં દમ ના હોય તો એ વારંવાર જમાનથી છૂટી જવાનું, પણ ફરીને એને ધંધો કરવાના છે. એટલે કાયદા બનાવો સારા અને અમલ કરો, કડક અમલ. જો તો વિદેશોમાં કેવું થાય, કોઈ હિંમત કરે છે કોઈ ક્રાઇમ કરવાની? 100 રૂપિયાથી 10,000 રૂપિયા સુધીની ચોરી થાય ત્યાં ઘરમાં, દુકાનમાં. આ બધા તમને બધી લાગે નાની નાની રકમમાં શું કે એમ, પણ નાની નાની રકમ ગરીબના મધ્યમ વર્ગ માટે કરોડો રૂપિયા સમાન જ ભાઈ. કોઈના ઘરમાં 10,000 જાય ને તો કેટલા લોકોને તો 5 વર્ષમાં 10,000 ભેગા નથી થયા હતા. તમારા બધાને 2-3 લાખ પગાર હોય તમને બધી એ બધી ખબર ના પડે. જેના ઘરમાં 10,000ની ચોરી થઈ હોય ને તો એને 5 વર્ષ સુધી કર ના મળે, એમાં 10,000 રૂપિયા જતા રહે. એટલે એટલેથી સમજો પૈસાની કિંમત. ગરીબના મધ્યમ વર્ગ માટે 10,000 10 લાખ જેવા કહેવાય. એટલે 100 રૂપિયાથી માંડીને 10,000 સુધી ચોરી થાય તો 2 વર્ષ, અને 10,000થી 50,000 સુધીની ચોરી થાય કે લાખ રૂપિયા સુધીની
તો 5 વર્ષ, લાખ રૂપિયાથી ઉપર જાય તો 10 વર્ષ, કોઈ જમાનત નહીં, કશું નહીં, 10 વર્ષ સુધી ઠાંઈ રાખો જેલમાં. એ પછી બહાર નીકળીને કોઈ જિંદગીમાં ચોરી કરવાનું નામ નહીં લે અને બીજા કરતાં વિચારશે. પછી બીજા હવે ક્રાઇમ થાય છે, હાલતા ને ચાલતા લોકો મર્ડર કરી દે છે, છરીઓ મારી દે છે. અથવા તો અમેરિકાનું વિદેશમાં જે ગન કલ્ચર છે એના કરતાં આપણા દેશમાં શરીર કલ્ચર વધી ગયું છે. હાલતા ને ચાલતા નાની નાની બાબતોમાં છરીઓ મારી દે અને લોકોના મોઢના ઘાટ ઉતારી મર્ડર કરે. તો આના માટે શું કરશું ભાઈ? ગમે ત્યાં હાલતા ચાલતા ગમે ત્યાં નાની નાની બાબતો મારી નાખાય, એ થોડું આ બધું ચાલતું છે. અને રામરાજજી કહે કોઈ પણ વ્યક્તિનું મર્ડર થાય, કોઈ પણ વ્યક્તિનું કોઈ પણ કારણસર, અને મર્ડર કરવાવાળો સાબિત થાય અને અઠવાડિયામાં સાબિત કરી દેવાનો, અને સીધું ફાંસી જ આપી દેવાની જાહેરમાં, તો આ મર્ડર રૂકશે. હાલતા ચાલતા લોકો આ તો મર્ડર થયા કરશે, ચાહે લુખ્ખા હોય, ગુંડા હોય, મવાલી હોય, કોઈ પણ હોય, કોઈનું મર્ડર કર્યું, કોઈ પણ વ્યક્તિનું, મર્ડર કરનાર વ્યક્તિને 1 અઠવાડિયાની અંદર એનો ગુનો સાબિત કરીને ફાંસી આપી દો તો જ થશે. કોઈને મોત કરે સામે મોતની સજા મોત, તો જ ગુના ઘટે. બીજા રાજ્યોમાં, બીજા દેશોમાં બધું એ સત્તાર જ ક્રાઇમ અહીંયા ઓછા છે. મર્ડર કરવાવાળાને ફાંસી, ઉમ્રકેદ નહીં, ફાંસી અઠવાડિયામાં સાબિત કરી 15 દિવસમાં લટકાવી દેવાનું. અને વારંવાર બતાવો જાહેરમાં ફાંસીનું. તમારા ભાષણો તમે આખો 24 કલાક બધા કરો. નરેન્દ્ર મોદીનું સવારે 5 વાગે ટીવી ચાલુ કરો તો 5 વાગે એમનું જોવા મળી જાય, 7 વાગે આખો દી હોતા સુધી એમના ભાષણો બધા કરતા. ભાષણમાં કંઈ ભલેવાર હોય નહીં, કોઈ ભાષણ સાંભળવું ગમે નહીં એવા એમના ભાષણો હોય, તો આખો દી તમે ચમ ટીવીમાં લાઈલ કરો ભાઈ? તમારા ભાષણમાં કોંગ્રેસને વિપક્ષ બીજું કંઈ હોય છે, જનતા લક્ષે કંઈ હોતું નહીં, તો તમે આખો દી આપાપ કરો છો. તો આ આપો ને કે જનતાના, આખી દેશની જનતા આવું જુએ કે જો આ તો મર્ડર કરશું, કે આ તો ગુનો કરશું, ચોરી કરશું, તો વારંવાર એવા સમાચારો આપો એ લોકો કરતા વિચાર. લાઈવ ફાંસી બતાવો. કોઈ પણ વ્યક્તિનું મર્ડર થાય તો મર્ડર કરનાર આરોપીને સીધી જ ફાંસી. પછી આ દીકરીઓ, બહેનો, દીકરીઓ, મહિલાઓ, એમના પર જે બધા ક્રાઇમ થાય છે, 1 થી 12 વર્ષની છોકરી, જે કુમળી વયની છોકરીઓ હોય, એમના પર બળાત્કાર થાય છે, રેપ થાય છે, બળાત્કાર થાય છે, ગેંગ રેપ થાય છે. અને પછી એ પકડી ના જાય તો 1 થી 12 વર્ષની નાની નાની છોકરીઓ, કુમળી વયની છોકરીઓને મારી નાખે, હત્યા કરી નાખે. એક તો રેપ અને પાછો મર્ડરનો ગુનેગાર. એટલે એનો 1 થી 12 વર્ષની છોકરીઓ, કુમળી વયની છોકરીઓ પર રેપ, ગેંગ રેપ, બળાત્કાર આવી ઘટના બની હોય અને પાછું એ લોકો પકડાઈને એટલે એને મારી નાખ્યું હોય, એનો મર્ડર કરી નાખ્યો હોય, તો આવા વ્યક્તિને 1 જ અઠવાડિયાની અંદર એનો ગુનો સાબિત કરીને જાહેરમાં ફાંસી આપો, લાઈવ ફાંસી, તો ગુના રૂકશે. અને સગીર વયથી ઉપરની હોય, 18 વર્ષથી ઉપરની કોઈ યુવતી કે મહિલા કે કોઈ પણ, એની સાથે કંઈ પણ ઘટના બની હોય, રેપ થયો હોય, ગેંગ રેપ થયો હોય, બળાત્કાર થયો હોય, બળજબરીથી અપહરણ કરીને, તો એને એ પ્રમાણે ઉમ્રકેદ કે ફાંસી એ પ્રમાણે સજા નક્કી કરવાનો અમલ કરો. કડક અમલ કરો તો જ ન્યાય પ્રક્રિયામાં સુધારાઓ છે. અને કોઈ પણ કેસ પેન્ડિંગ ના રહેવો જોઈએ. દરેક વર્ષે દરેક કેસનો ઉકેલ આવી જવો જોઈએ. હવે ન્યાયાલયોમાં જે બધી પ્રક્રિયાઓ ચાલતી હોય છે, કોઈ પણ આરોપી હોય, કોઈ પણ ક્રિમિનલ હોય, પોલીસ સ્ટેશનમાં એનો કેસ જોઈને એની ચાર્જશીટ બનાવે. ચાર્જશીટો કેટલા પાનાની હોય? 8,000 પાના, 10,000 પાના, 31,000 પાના. અને આટલા બધા પાના તો જજ ક્યારે વાંચતા છે?
પછી આ બધા પેન્ડિંગ જ પડ્યા રહે ને કેસો. 8,000 પાના, 31 આટલા બધા પાનામાં લખાશો શું છે ખબર? આટલા પાના તો રામાયણ ને મહાભારતમાં જરૂર પડી નહીં. રામાયણની રચના કરવામાં, મહાભારતની રચના કરવામાં આટલા બધા પાનાની જરૂર નહીં પડતી. આખું રામાયણ અને મહાભારતનું પહેલેથી લઈને છેલ્લા સુધીની બધી અંદર કહાની લખે તો આટલા પેજની જરૂર નહીં પડતી. એટલે આ કોઈ ચાર્જશીટ બનાવે પોલીસવાળા, એમનો ટાઈમ એટલો વેસ્ટ થાય, એટલે સ્ટેશનરી બગડે, અને જજનો પણ આટલા બધા 8,000 ને 10,000 પાના, 31,000 પાના શું જજ વાંચતા છે? આ બધા વાંચતા હોય તો ક્યારેક કયું પેજ વાંચ્યું હતું એ ભૂલી જવાય. 10મા પેજ ઉપર શું હતું, 500મા પેજ ઉપર શું હતું, કે 1000ના પેજ ઉપર શું હતું, 10,000ના પેજ ઉપર શું હતું? આટલા બધા પેજ વાંચવાનો ટાઈમ જ ક્યાંથી મળે? આટલા બધા પેજની ચાર્જશીટો ન્યાય પ્રક્રિયામાં આપણે બને છે. પછી આ બધા કેસ પેન્ડિંગ જ રહે ને. હવે કેસ ફાઇલ કરવાનો, એમાં બધું લખવાનું શું હોય? કહું છું કે રામાયણ અને મહાભારતની સંરચના કરવામાં એમાં આટલા પેજની જરૂર નહીં પડી. છેક શરૂથી એન્ડ સુધીની કહાની લખે રામાયણની મહાભારતની, તો આટલા પેજોની જરૂર નહીં પડી. તો આટલા બધા પેજોમાં ચાર્જશીટમાં લખતા શું છે? પોલીસવાળાની એ લોકો ચાર્જશીટ બનાવે. એટલે ચાર્જશીટ બહુમાં બહુ 2, 5, 10 પાનામાં તો બધું જેટલું લખેલું આવી જાય. એમાં શું લખવાનું? શું ગુનો કરે, અંતે એટલું લખવાનું. બીજું શું લખવાનું? કઈ જગ્યાએ કરે, સૌ કરે, એ બધું લખવાનું. ચાર્જશીટમાં આટલું બધું શું લખતા હોય? આટલી સ્ટેશનરી બગડે, આટલો ટાઈમ બગડે, આટલા કેસો પેન્ડિંગ રહે. એટલે આ બધા સુધારા આવે ને તો જ ન્યાય પ્રક્રિયામાં સુધારા થાય. અને આ બંધ કાંઈ ભાઈ તું યાર સમજે નહીં પડે, કહું તું યાર. આ પાણી જોઈતું, પણ તને બુદ્ધિ નહીં પહોંચતી.